حضرت عبدل مطلب فرماتے ہیں انا اطوفو بالکعبتی تلکا لیلہ. حضرت عبدل مطلب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی پیدائش کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا. نبی کی پیدائش کی رات عبد المطلب فرماتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے دیکھا اچانک کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا. کعبہ کے اندر جو سب سے بڑا حبل نامی بت تھا اس کے اندر سے آواز آتی ہے الا وقت ولد النبی آخر الزمان، خبردار آخری نبی پیدا ہو گیا ہے. وَنَوَّرَ نُورُهُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اسی کا نور مشرق اور مغرب تک پھیل گیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا ہے، عبد المطلب فرماتے ہیں میں آمینہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا تھا، کوئی کہہ رہا تھا خبردار کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے فرشتے زیارت نہ کر لے. ندائی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت. شان قدرت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار دنیا میں تشریف فرما ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھی. اللہ نے ہمیں اور آپ کو دو آنکھیں دیں، کیا رب نے احسان جتلایا؟ نہیں، ہمیں دو پیر دیے، رب نے احسان جتلایا؟ نہیں. دو ہاتھ دیے، رب نے احسان جتلایا؟ قاری علاء الدین صاحب قبلہ کی بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی ہیں، لیکن رب نے احسان جتلایا؟ نہیں. دو ہاتھ دیے جن سے ہم اور آپ کام و کاج کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا. دو پیر دیے جن سے ہم اور آپ چلتے ہیں، رب نے احسان نہیں جتلایا. کہ میرے بندے میں نے تجھے پیر دیے احسان جتلایا ہے، میں نے تجھے آنکھیں دی احسان جتلایا ہے. اگر آنکھوں کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو تو ان کے پاس جاؤ جن کو نظر نہیں آتا ہے، نابینا سے جا کر کے پوچھو آنکھوں کی قدر کیا ہے. اگر آپ کو ہاتھوں کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو ان سے جا کر کے معلوم کرو جن کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے. پیروں کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہو تو ان سے جا کر کے پوچھو جو مزاروں پر پڑے رہتے ہیں، جن کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہوا، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دو ہاتھ دیے احسان نہیں جتلایا ہے، دو پیر دیے احسان نہیں جتلایا ہے، ہمیں آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا ہے، منہ میں زبان دی ہے، رب نے احسان نہیں جتلایا ہے. ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، احسان نہیں جتلایا ہے. ہمیں سیب عطا کیے ہے، رب نے احسان نہیں جتلایا ہے. ہمیں طرح طرح کے فروٹ عطا کیے ہیں، رب نے احسان نہیں جتلایا ہے. ہمیں دنیا میں نہ جانے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا ہے. لیکن جب باری آتی آمنہ کے لال کی، جب باری آتی دونوں عالم کے مالک و مختار کی، جب باری آتی نائب پروردگار کی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، میں نے ان میں ایک رسول بھیجا. اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا لیکن احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا پیارا حبیب ہمیں دیا تو احسان جتلا دیا. نبی کی شان دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت شرفائے عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. دیہات کی آب و ہوا کے ذریعے سے بچے کی صحت صحیح سلامت رہا کرتی تھی. اور مدینہ تو وہ ہے سبحان اللہ جہاں میرے سرکار دفن ہے، جہاں میرے سرکار کا روضہ شریف ہے. حاجی صاحب بیٹھے، انہوں نے دیکھا، ان سے پوچھئے مدینے کی رونقیں کیا ہیں، ان سے پوچھئے مدینے کی بہاریں کیا ہیں. جس نے اپنی نظروں سے سرکار کا روضہ دیکھ لیا، منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. نبی فرماتے جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. وہ مدینہ شریف ہے سبحان اللہ. آقا کریم کی ولادت ہوئی. شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بھی گھر سے ایک بچے کی تلاش میں نکلی.
ताकि किसी बच्चे को लेकर के आऊं और उसे दूध पिलाया जाए, कुछ उजरत हासिल कर ली जाए। गुर्बत का मामला था। पहले की औरतें दूसरों को बच्चों को ले लिया करती थी, उन्हें दूध पिलाती थी, कुछ ना कुछ उनको उजरत रुपया पैसा मिल जाया करते थे। हलीमा सादिया कहती है काफिले वाले चले, मैं भी इनके साथ में चली ताकि किसी बच्चे की तलाश कर ली जाए। हलीमा सादिया कहती हैं जिस ऊँटनी पर मैं सवार होकर के जा रही थी वो मेरी ऊँटनी इतनी कमजोर, इतनी लागर थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। काफिले वालों ने कहा था हलीमा इतनी कमजोर तेरी नाक का है, इतनी कमजोर तेरी ऊँटनी है कि चलने का नाम नहीं ले रही है। हलीमा सादिया कहती है मैंने बामुश्किल तमाम सफर तय किया, हमसे पहले औरतें पहुंच चुकी थी, उन्होंने अमीरों के बच्चों को ले लिया, और जो भी औरत ये सुनती थी कि ये बच्चा यतीम है, इस बच्चे के वालिद का इंतकाल हो गया, कोई भी औरत मेरे सरकार को लेने के लिए तैयार ना होती। हलीमा सादिया कहती मैं भी पहुंची, जब मैंने देखा सारे बच्चे लिए जा चुके, एक यतीम बच्चा है जिसके बाप का इंतकाल हो गया। हलीमा सादिया कहती मैंने वापस जाने का इरादा किया, फिर ख्याल आया हलीमा वापस क्यों जा रही है, ये यतीम बच्चा ही ले ले, कुछ तो तुझे उजरत मिल जाएगी। ये यतीम बच्चा ले ले, कुछ तो तुझे मुआविजा मिल जाएगा, कुछ तो तुझे उजरत मिल जाएगी। हलीमा सादिया कहती मैंने सोचा, वो सोच करके उस यतीम बच्चे के करीब गई। हलीमा सादिया कहती जब मैंने उस बच्चे को गोद में लिया, अपने हाथों में उठाया, तो बच्चा अपनी आंखें खोल करके मुस्कुराने लगता। हलीमा सादिया कहती जब बच्चा मुस्कुराया मैंने अपने सीने से लगाया। हलीमा सादिया कहती मेरी छातियों में दूध नहीं था, लेकिन इतनी बरकतों वाला बच्चा था कि मैंने सीने से लगाया, छातियों में दूध आ जाता। सरकार ने एक पिस्तान का दूध पिया, एक पिस्तान को छोड़ दिया। हलीमा सादिया कहती है मैं इस बच्चे को लेकर के ऊँटनी पर सवार हुई, पहले वो ऊँटनी चलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जब बच्चे को लेकर के ऊँटनी पर सवार हुई अब वो मेरी ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हजरत हलीमा कहती है मैंने काफिले वालों को जरा देर में पकड़ लिया, और काफिले से जब मैं आगे निकलने लगी, काफिले वालों ने कहा था ए हलीमा ये बता क्या तूने ऊँटनी को तब्दील कर दिया है। हजरत हलीमा कहती है मैंने ऊँटनी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बढ़ गया। हलीमा कहती हूँ ऊँटनी तब्दील नहीं की है, ऊँटनी तो वही है, लेकिन जब से बच्चा बैठ गया क्या करूं, ऊँटनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हलीमा सादिया कहती जब मैं इस बच्चे को लेकर के अपने मकान में पहुंची, हलीमा सादिया कहती मेरे घर में जितनी बकरियां थी उनके थनों में दूध आ जाता। दरख्त सूख गए थे, सर सब जो शादाब हो जाते हैं, घास सूख गई थी, हरी भरी हो जाती है। हलीमा सादिया कहती हैं जिस तारीख से मैं बच्चा लेकर के गई उस तारीख से मैंने रात में अपने घर पे चिराग ही नहीं जलाया। अब जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती उस रात से मैंने चिराग नहीं जलाया, जिस रात से इस बच्चे को मैं जिस तारीख से बच्चे को घर लेकर के गई। मोहल्ले की औरतों ने देखा कि हलीमा तो बड़ा कमजोर थी, हलीमा के घर तो बड़ा गुर्बत थी, गरीबी का मामला था, लेकिन हलीमा अमीर कब से बन गई है कि रात भर हलीमा चिराग जलाती है। मोहल्ले की औरतों ने मशवरा किया चलो चल के हलीमा से पूछते हैं कि तू रात भर चिराग क्यों जलाती है। हलीमा सादिया के घर औरतें गईं, जाने के बाद कहती हैं ए हलीमा क्या तूने गुर्बत के दिनों को फरामोश कर दिया है, क्या तूने गुज़िश्ता अय्याम को भुला दिया है। हलीमा तेरी गुर्बत का आलम यह था सुबह के खाने का इंतजाम होता था, शाम के खाने का इंतजाम नहीं, शाम के खाने का इंतजाम होता था तो सुबह के खाने का इंतजाम नहीं। हलीमा ये बता रात भर तू अपने घर पे चिराग क्यों जलाए रखती है। हलीमा ने कहा कसम खुदा की मैं चिराग जलाती ही नहीं, मैं चिराग ही नहीं जलाती हूँ। का फिर रात भर चूल्हा जलाती होगी। हलीमा ने कहा चूल्हा भी नहीं जलाती हूँ, तलाश कर लीजिए। कबीले की औरतों ने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन कहीं चिराग नजर नहीं आया। कारी साहब चिराग जलता हो तब, चिराग घर में है ही नहीं, जले क्या। मोहल्ले की औरतों ने कहा था, कबीले की औरतों ने हलीमा
ना तो तेरे घर में चिराग है, ना कहीं चूल्हा नजर आ रहा है। ए हलीमा ये बता, रात भर तेरे घर में रोशनी कैसे रहती है? हलीमा सादिया ने कहा था, ए कबीले की औरतों सुन लो, ये कमाल मेरा नहीं है, ये जो चारपाई पर बच्चा लेटा हुआ है, सारा जमाल इसी बच्चे से है, सारी रोशनी इसी बच्चे से है। उस वक्त हलीमा सादिया ने आकाए करीम के चेहरे पर सफेद कपड़ा डाल रखा था। कबीले की औरतें करीब जाती है, मेरे सरकार के चेहरे से वो सफेद कपड़ा हटाती है। कबीले की औरतों ने क्या देखा कि आकाए करीम के चेहरे में चांद और सूरज तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकाए करीम के चेहरे में चांद और सूरज तैरते हुए नजर आ रहे हैं। कबीले की औरतों ने कहा था, ए हलीमा सुन ले, तूने इतनी बरकतों वाला बच्चा पाया है, इतनी बरकतों वाला बच्चा पाया है। हलीमा सुन ले, जिसे मोहम्मद मिल गए हैं उसे सारी कायनात मिल गई। माशाअल्लाह, बहुत मेरे सरकार के कदमों की बरकतें हैं। जी बेशक। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं बच्चे को लेकर के गई मोहल्ले में, अगर कोई बीमार होता था, मैं इस बच्चे के कदमों को धुल करके उसका पानी बीमारों को पिला दिया करती थी। अल्लाह बीमारों को शिफा अता कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या शान है मेरे सरकार की, क्या मकाम है मेरे सरकार का। तो नबी से मोहब्बत करके तो देखो, नबी से प्यार करके तो देखो, इंशाअल्लाह हर मैदान में तुम कामयाब हो जाओगे। दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जिसके बारे में किसी का इख्तिलाफ ही नहीं। जी हम बेशक। तो हम गैर भी कहते हैं, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोले। कह लो सुभान अल्लाह। सद्दाम भाई कहाँ हैं जिनके यहाँ मिलाद है? अच्छा पीछे बैठे हो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी के बारे में अपने तो अपने गैर भी कहते हैं कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोले, मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। हमारे बारे में आप तहकीक करेंगे, पता चल जाएगा कि हम भी झूठ बोलते हैं। बाप के बारे में बेटा जानता, बेटा के बारे में बाप जानता, दादा के बारे में वो जानते, मोहल्ले के पड़ोसी के बारे में जानते हैं। लेकिन मेरे सरकार की जात ऐसी जात है कि सब कहते हैं मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोले हैं, मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। 40 साल सरकार की जिंदगी ऐसी गुजरी, गैर भी कहते थे मोहम्मद ना झूठ बोलते हैं, मोहम्मद ना किसी की अमानत में खयानत करते हैं। 40 साल के बाद 2-4 मिनट और सुनेंगे? अरे तो कह दो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, क्योंकि ऐसे बोलो ताकि सद्दाम भाई साहब किबला का महफिल सजाना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। इनकी बेटी का अकीका था, बेटी का इनकी अकीका था। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी बेटी को सलामत रखे, अल्लाह इनकी बेटी को कनीज़ फातिमा बनाए। 40 साल के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान फरमाया, अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान किया। ऐलान करना था, कुफाराने मक्का में खलबली मच जाती है। आपके खतीब इमाम हजरत हाफिज कारी अलाउद्दीन कहने लगे कि लोगों सुनो, कल हम करामत दिखाएंगे। तो आप कहेंगे देखिए हाफिज जी की अभी तक कुछ ना बोले, अब करामत दिखाने की बात कर रहे हैं, देखेंगे कौन सी इनकी करामत है। 40 साल खामोश रहे, 40 साल के बाद नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया। सरकार का ऐलान करना था, पूरे मक्का में खबर पहुंच जाती है कि देखो मोहम्मद 40 साल खामोश रहे, 40 साल के बाद नबी होने का ऐलान किया है। घर घर में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ, पड़ोसी में इख्तिलाफ, इस बुनियाद पर कि आकाए करीम ने नबी होने का ऐलान कर दिया है। बिलाल हबशी जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा, हजरत बिलाल हबशी का गुजर हुआ कुफारा ने मक्का ने देखा, बिलाल हबशी को बुलाया। बुलाने के बाद कहते बिलाल क्या कुछ सुने हो? बिलाल हबशी ने कहा कुछ नहीं। कहा क्या है? कहा इख्तिलाफ तो घर घर में है। कहा क्या हुआ? कहा क्या तुमने मोहम्मद का नाम सुना है? बिलाल हबशी ने कहा वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहा हाँ। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने नबी होने का ऐलान किया है, क्या इस बात को माना जा सकता है? बिलाल हबशी ने अभी कलमा नहीं पढ़ा। कहते कुफारा ने मक्का सुनो,
اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ. کلمہ نہیں پڑھا ہے. بلال حبشی کہتے ہیں اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. کفاران مکہ نے کہا ایسا کیوں؟ بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا محمد کی 40 سالہ ہسٹری کو دیکھا نہیں ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال کہو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں. 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اس وقت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو، جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو، اگر 40 سال کے بعد وہ نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہ 40 سال کے بعد جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء یہ اللہ. شان ہے میرے سرکار کی. جی بے شک. سرکار نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس دن میرے سرکار نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا تھا اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نہیں تھے. جی بے شک. تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں، جنہوں نے سرکار کا پہلے کلمہ پڑھا ہے، ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے، ملک شام گئے تھے تجارت کے لیے. ابھی شام پہنچے نہیں کہ راستے میں اندھیرا چھا جاتا ہے. راستے کے کنارے ایک گرجا گھر تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے والوں سے کہا کہ رات بھر ہم یہی گرجا گھر میں ٹھہر جائیں، اندھیرا چھا گیا ہے. تو قافلے والوں نے کہا جائیے گرجا گھر کے پادری سے پوچھ لیجئے کیا رات بھر یہ ہمیں یہاں ٹھہر لینے دے گا. حضرت ابو بکر صدیق گرجا گھر کے اندر گئے. پادری نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا ابو بکر تم ہمیں اجازت دو، ہم تمہیں امیر المومنین کہیں. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان ہوا ہے آج مکہ میں نبوت و رسالت کا اعلان. ابو بکر صدیق گرجا گھر کے اندر گئے. پادری نے کہا اے ابو بکر تم ہمیں اجازت دو، ہم تمہیں امیر المومنین کہیں، ہم تمہیں خلیفۃ المومنین کہیں. ابو بکر صدیق چونک جاتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہونے والا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اے پادری کیا معاملہ ہے. تو گرجا گھر کے پادری نے کہا تھا اے ابو بکر صدیق سن لو، کیا تم نے ابھی سنا نہیں ہے مکہ میں محمد بن عبداللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے. ان کے خلفاء میں امیر المومنین سب سے پہلے تمہیں کہا جائے گا، سب سے پہلے تم ان کا کلمہ پڑھو گے، سب سے پہلے نبوت کی گواہی تمہیں دینا پڑے گی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ رات میں نے بڑا بے کے ساتھ گزاری. جب صبح نمودار ہوتی ہے، ابو بکر صدیق نے اپنی تجارت کا سامان قافلے والوں کو دیا. دینے کے بعد ابو بکر صدیق ملک شام جا رہے تھے، لیکن مکہ شریف کی طرف واپس آتے ہیں. جب مکہ شریف میں پہنچتے ہیں ابو جہل نے ابو بکر صدیق کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتا ابو بکر کیا کچھ سنے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں. کہا دیکھو جو تمہارے ساتھی محمد ہے ابھی تک تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا سنو میں ابھی باہر سے آ رہا ہوں، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. ابو بکر صدیق گھر پہ جاتے ہیں، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا صاف کرتے ہیں. گھر والوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا ہوا. گھر والوں نے کہا گھر گھر میں اختلاف ہے. کہا کیوں؟ کہا محمد بن عبداللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ سننے کے بعد گھر سے باہر نکلے. جس سے پوچھے وہ کہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کیا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ محمد گئے کدھر ہیں. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. سرکار کی شان دیکھیے، میرے سرکار جدھر سے نکل رہے ہیں راستہ خوشبو سے مہک رہا ہائے ہے. ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق اسی خوشبو کے ذریعے سے میرے سرکار کو تلاش کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑی پر تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے سرکار کو تلاش کر رہے ہیں. میرے سرکار کی جب نظر پڑتی ہے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے قریب جاتے ہیں. آقا کریم نے ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا. سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. اے ابو بکر صدیق آؤ تمہارا آنا مبارک ہو. سرکار
सरकार ने मुबारकबाद पेश की। अबू बकर सिद्दीक करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने सुना है आपने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। नबी फरमाते हाँ ए अबू बकर मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं इस दुनिया इंसानियत का आखिरी रहनुमा हूँ। इतना कहना था। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो अपनी नबूवत की कोई निशानी जरूर पेश करता है। नबी फरमाते अबू बकर सिद्दीक सुनो, जो तिजारत की राह में गिरजाघर के अंदर पादरी ने मेरे ताल्लुक से तुम्हें बशारतें दी थी, क्या ये मेरी नबूवत के लिए काफी नहीं है? इतना कहना था। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आप देर ना कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने कलमा पढ़ाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दाखिले इस्लाम कर लिया। सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, नबी का प्यार अपने दिल में बसाओ, इसलिए एक दिन मरना है, अंधेरी कोठरी में जाना है, अंधेरी कब्र में लेटना है। कब तक जियोगे? 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 तो पहुंचना हाजिदा मुश्किल है। अब तो अक्सर 70 के बीच में लोग चले जाते हैं, क्योंकि सारा हमारा खाना पीना हाइब्रिड हो गया और हम भी हाइब्रिड हैं। तो अच्छे काम कर लो, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो चंद दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। एक दिन मरना है, अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। 2-3 शेर में पढ़ दूं, समाप्त करें कह दो सुभान अल्लाह। यही जिंदगी का हो मेरी करीना, मेरी ही नहीं आप सबकी होना चाहिए। यही जिंदगी का हो मेरी करीना, यही जिंदगी का हो मेरी करीना, यही जिंदगी का हो मेरी करीना। मदीने में दिल और दिल में मदीना, यही जिंदगी का हो मेरी करीना। मदीने में दिल और दिल में मदीना, मदीना मदीना प्यारा मदीना कह दो सुभान अल्लाह। अभी मुनकिरो हश्र क्या बात है, देखा नहीं है, अभी नजदियो हश्र देखा नहीं है, अभी मुनकिरो पढ़ो सब लोग। अभी नजदियो हश्र देखा नहीं है, कहोगे वहाँ हाय हाय मदीना, मदीना 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 मदीना, यही जिंदगी का हो मेरी करीना। मदीने में दिल और दिल में मदीना, मदीना मदीना है प्यारा मदीना। तो हर शख्स की ये तमन्ना है कि मरने से पहले आका अपने रोजे की जियारत जरूर करवाना। हर शख्स की ये तमन्ना है। तो हम तो ये दुआ करते हैं या इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना वो शहर है सुभान अल्लाह। तो सरकार से सच्ची मोहब्बत कीजिए, सरकार का प्यार अपने दिल में बसा लीजिए, इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब हो जाएंगे। और दुआ फरमाइए सद्दाम भाई साहब क़िबला की बेटी का अक़ीक़ा हुआ, अल्लाह इनकी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और कनीज़े फ़ातिमा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जितने भी हाज़रीन महफ़िल हैं सबकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको मरने से पहले
اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا روزہ دکھائے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. خوب کی سیرے چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکم.